Hello student, hello. In previous lecture, we discussed about the hydrocarbons, alkanes. Now, today, we are going to learn alkenes. Now first, what is meant by alkenes? In earlier lecture, we have studied what is meant by alkenes and their general formula. I repeat, I repeat, what is meant by alkenes? Alkenes are the aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon double bond. Alkenes are the aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon double bond. Aliphatic means open chain, straight chain or branch chain compounds called as aliphatic compounds. Unsaturated means the compound contains at least one multiple bond, that means one double bond or triple bond. And hydrocarbon means the compound contains hydrogen and carbon. Only these compounds called as hydrocarbons. Alkenes with one carbon-carbon double bond contain two hydrogen atom less than the corresponding alkanes. म्हणजे ज्या अल्केन्समध्ये एकच डबल बॉन्ड असेल त्या अल्केन्समध्ये दोन हायड्रोजन हे अल्केनपेक्षा काय असतील कमी असतील. We know that the general formula of alkanes. Alkanes having general formula CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. अल्केनचा फॉर्म्युला CnH2n plus 2 आहे. अल्केनपेक्षा दोन हायड्रोजन कमी म्हणजेच अल्केन हॅव्हिंग जनरल फॉर्म्युला CnH2n only. Alkane having formula CnH2n where n is equal to 2, 3, 4 and so on. If we put n is equal to 2 in general formula of alkene, then formula becomes C2, 2 into 2, 4, that is C2H4. Now first example, C2H4 is the first molecule in alkene homologous series. This C2H4 contains one carbon-carbon double bond. That means both the carbon atom in C2H4 are joined together by double bond. One bond is sigma bond and another is pi bond. The sigma bond is stronger than the pi bond. This both the carbon atoms are sp2 hybridized carbon atom. These double bonded carbon atom are the sp2 hybridized carbon atom. This sp2 hybridized carbon atom forms three sigma bond and one pi bond. Sigma bond is formed by coaxial overlapping of orbitals and this pi bond is formed by parallel overlapping of orbitals. This In CTH4, both the carbon join together by a double bond and remaining valency of these carbons, both carbons, satisfied by hydrogen. That means both carbon attached with two hydrogen atom with single covalent bond. And this C2H4 compound, its name is, its IUPAC name is ethene and its common name is ethylene. IUPAC name is ethene and common name
is ethylene. Now, second example, if we put n is equal to 3, n is equal to 3, then the formula of alkenes becomes n is equal to 3, then C3, 3 into 2, 6, that is C3H6. C3H6, we know that the 3 carbon atom alkane is known as propane, is known as propane, but C3H6 contains one double bond, that means it is alkene, and its name is propene. The अल्केन 3 कार्बन ॲटमचा अल्केन तुम्हाला माहिती आहे, त्याचं नाव आहे प्रोपेन. पण ह्याच 3 कार्बन ॲटम असलेला ह्याच्यात डबल बॉन्ड आहे. अल्केनपेक्षा 2 हायड्रोजन कमी आहेत, म्हणजे त्याचं नाव आहे प्रोपेन. हे नाव कुठून आलं आहे? तर प्रोपेनपासूनच आलेलं आहे. प्रोपेनचा ANE is replaced by ENE. The suffix ANE of propane is replaced by ENE. Now, question: why alkenes are also called as olefins? Why alkenes are also called as olefins? The word-to-word meaning of olefins is oil-forming substances. जर आपण वर्ड टू वर्ड मिनिंग पाहिलं ओलिफिनचं, olefins, oli means oil and fins means forming. That means olefins means oil forming substances. आता why alkenes are called as olefins? If we see in homologous series of alkene, the first member ethylene, or ethene. Ethylene is the common name and ethene is the IUPAC name. The first member ethylene or ethene reacts with chlorine to form oily substance. When ethylene reacts with chlorine to form oily substance, hence alkenes are called as olefins. Now, next, nomenclature of alkenes. Nomenclature of alkenes. First, common names. The common names of an alkene is obtained by changing the suffix "ene" of parent alkane by "yl-ene". The common name of alkene is obtained by changing the suffix "ene" of parent alkane by "yl-ene". The position of double bond is indicated by Greek letters alpha, beta, gamma, delta, and so on, etc. Number from that end which is nearest to the double bond. नंबर करताना जिकडनं डबल बॉन्ड नियरेस्ट असेल, जवळ असेल, तिकडनं नंबरिंग करायची आहे. नंबर कशी करणार? तर बाय युझिंग ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा. आता now see an example. The first example, the double bond is nearest from when we number from the left hand side. Then the first carbon is alpha, second one is beta, third one is gamma, fourth one is delta. The double bond starts from the alpha carbon. Double bond starts from the alpha carbon. The compound contains 4 carbon atoms, 1, 2, 3, and 4. That means the parent alkane is butane. Parent alkane is butane, and ANE of butane
is replaced by YL-ENE. ब्युटेन मधला ANE हा रिप्लेस करायचा आहे YL-ENE ने, म्हणजेच नाव होईल ब्युटिलिन. म्हणजे त्याचं नाव काय होईल? ब्युटिलिन. ब्युटिलिनमध्ये तीन तीन आयसोमर पॉसिबल आहेत. आता हा जो ब्युटिलिन आहे, आपण नंबरिंग केली होती लेफ्ट हँड साईडनं, तेव्हा फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बनला डबल बॉन्ड स्टार्ट होतोय, म्हणून याचं नाव आहे अल्फा ब्युटिलिन. काय नाव आहे याचं? अल्फा ब्युटिलिन. सेकंड एक्झाम्पल. इन सेकंड एक्झाम्पल तुम्ही कुठल्याही बाजूने नंबरिंग केली तरी डबल बॉन्ड हा बीटा कार्बननेच स्टार्ट होतोय. म्हणजे तुम्ही लेफ्ट हँड नंबरिंग करा किंवा राईट हँड साईडने नंबरिंग करा, सेम आहे. बीटा कार्बनला डबल बॉन्ड स्टार्ट होतोय. याच्यात सुद्धा 4 कार्बन आयटम आहेत. 4 कार्बन आयटम असल्यामुळे त्याचा पॅरेंट अल्केन झाला ब्युटेन. ब्युटेनचा ANE इज रिप्लेस बाय YL-ENE. त्याचं नाव झालं ब्युटिलिन. आणि कुठला ब्युटिलिन आहे? तर हा आहे बीटा ब्युटिलिन. डबल बॉन्ड बीटा कार्बनपासून स्टार्ट होतोय, म्हणून याचं नाव आहे बीटा ब्युटिलिन. थर्ड, the word like iso, neo are also used in these system. In common name system, the word like iso, neo are also used. For example, in this example, the molecular formula of this compound is also C4H8. That means it is also ब्युटिलिन. याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C4H8. म्हणजे हा सुद्धा काय आहे? ब्युटिलिन. पण कुठल्या प्रकारचा ब्युटिलिन आहे? इट्स नेम इज आयसो ब्युटिलिन. Why it is called as iso? The CH3 group, when CH3 group attached to the second carbon of the straight chain, then it is called as iso. जर मिथिल ग्रुप हा सेकंड कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाऊंडच्या सेकंड कार्बनला अटॅच असेल तर त्याला म्हणायचं आहे आयसो. अँड इफ टू मिथिल ग्रुप अटॅच टू द सेकंड कार्बन ऑफ द स्ट्रेट चेन, then it is called as न्यू. जर एक मिथिल ग्रुप अटॅच असेल तर म्हणायचं आहे आयसो, आणि 2 मिथिल ग्रुप अटॅच असतील तर म्हणायचं आहे न्यू. In first compound, the 4 carbon atoms, hence it is isobutylene. And in second compound, contains 6 carbon atom, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Hence it is hexane. हेक्झेनचाच अल्केन आहे, डबल बॉन्ड आहे, दॅट मीन्स हेक्झिलिन. आणि कुठला हेक्झिलिन? तर न्यू हेक्झिलिन. 2 मिथिल ग्रुप सेकंड कार्बन अटॅच आहे स्ट्रेट चेनच्या, म्हणून याला म्हणायचं आहे न्यू हेक्झिलिन. नेक्स्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किन्स. अल्केनचे रूल तुम्हाला माहिती आहेत. जसे अल्केनचे रूल आहेत त्याचप्रमाणे अल्किनचे सुद्धा IUPAC नॉमेनक्लेचरचे काही रूल्स आहेत. आणि ते अल्केनचे आणि अल्किनचे सेम आहेत. फक्त अल्केनमध्ये आपण स्ट्रेट चेन घेताना डबल बॉन्ड वगैरेचा विचार केला नव्हता. फक्त आपण एक स्ट्रेट चेन घेतली होती. याच्यात आपल्याला काय घ्यायचं आहे? तर स्ट्रेट चेन घेताना त्या स्ट्रेट चेनमध्ये काय पाहिजे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाहिजे. स्ट्रेट चेन जेव्हा आपण घेणार आहोत त्याच्यामध्ये काय पाहिजे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ॲटम कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अशी चेन सिलेक्ट करायची की ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन काय असेल? डबल बॉन्ड असेल. नंबर द कार्बन ॲटम्स फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड. इकडनं डबल बॉन्ड नियरेस्ट असेल तिकडं नंबरिंग करायची, एक तर राईट हँडनं एक तर लेफ्ट हँडनं. आता इन दिस एक्झाम्पल, इफ वी नंबर फ्रॉम right hand side, if we number from right hand side, the double bond
is present at first position. Present at first position. If we number from left hand side, then the double bond is at third position, that is three position. That means the first one is proper numbering and second one is the improper numbering. आताच म्हटलं नंबर कुठून करायचा आहे, जिकडनं डबल बॉन्ड निघायचा असेल त्या बाजूने नंबरिंग करायची. फर्स्ट याच्यामध्ये जर आपण राईट हँड साईडने नंबरिंग केली तर डबल बॉन्ड हा फर्स्ट कार्बनला आहे आणि जर आपण लेफ्ट हँड साईडने नंबरिंग केली तर डबल बॉन्ड हा थर्ड कार्बनला आहे. म्हणजेच जे फर्स्ट वन आहे ही प्रॉपर नंबरिंग आहे आणि सेकंड वन ही काय आहे, इम्प्रॉपर नंबरिंग आहे. त्याचं नाव काय येईल, 4 कार्बन आहेत म्हणून. पुढे जाऊ आपण. पुढच्या रूलमध्ये आहेच ते, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन सिलेक्टेड चेन अँड गिव्ह द नेम ऑफ अल्किन. Count the number of carbon atoms in selected chain and give the name of alkene from corresponding parent alkane. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स हे काउंट करायचे आहेत. वरच्या एक्झाम्पलमध्ये 4 कार्बन ॲटम्स आहेत, म्हणजेच पॅरेंट अल्केन जो आहे तो आहे ब्युटेन. पॅरेंट अल्केन कुठला आहे, ब्युटेन. डबल बॉन्ड आहे म्हणजेच ANE ऑफ अल्केन. ANE of the ending ANE of alkane is replaced by ENE, alkene म्हणून. The locant means the position, indicate the position of double bond. The number which indicate the position of double bond is called as locant. The locant is placed before the suffix ENE. locant कोणाला म्हणायचं आहे, एक नंबर आहे तो काय करतोय, इंडिकेट करतोय पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड. तो नंबर कुठं प्लेस करायचा आहे, बिफोर द सफिक्स ENE. जे तुम्ही नाव लिहिताना अल्केन, आता फर्स्ट हे एक्झाम्पल घ्या. या फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये किंवा ह्या एक्झाम्पलमध्ये तर सेम आहे. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स किती आहेत, 4 आहेत. म्हणजेच पॅरेंट अल्केन आहे ब्युटेन. ब्युटेनचा ANE रिप्लेस बाय ENE, दॅट मीन्स ब्युटीन. आणि जेव्हा आपण नेम लिहिणार आहोत तेव्हा हा सफिक्स ENEच्या अगोदर त्याची डबल बॉन्डची पोझिशन मेन्शन करायची. डबल बॉन्डची पोझिशन त्यालाच म्हणतो आपण लोखंड. लोखंड आपल्याला काय करायचं आहे, मेन्शन करायचं आहे. त्याचा डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बनला स्टार्ट होतोय म्हणून त्याचं नाव आहे ब्यूट 1 ENE. डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बनला स्टार्ट होतोय म्हणून त्याचं नाव आहे ब्यूट 1 ENE. Second example. In second example, the double bond starts at second position, that is second number, second carbon atom. Its name is but2 ENE. Now next, if two chains having equal length, then number the carbon atom from that end which is nearest to the branching. जर दोन चेन इक्वल लेंथच्या प्रेझेंट असतील तर नंबरिंग कुठून करायची आहे, नंबर फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरेस्ट टू द ब्रांचिंग. म्हणजे जिकडनं ब्रांचिंग जवळ असेल त्या बाजूने नंबरिंग करायची. केव्हा करायची ब्रांचिंग जवळ असेल तेव्हा, जेव्हा दोन चेन प्रेझेंट असतील इक्वल लेंथच्या आणि त्यांची डबल बॉन्डची पोझिशन काय असेल, सेम असेल. फॉर एक्झाम्पल, इन दिस एक्झाम्पल, इफ वी नंबर फ्रॉम left hand side, if we number from left hand side, the double bond starts at 3 position, and if we number from right hand side, the double bond start also at 3 position. आता या एक्झाम्पलमध्ये म्हणजे तुम्ही नंबर जर तुम्ही लेफ्ट हँड साईडने दिलं किंवा नंबर तुम्ही राईट हँड साईडने दिले तरी डबल बॉन्डची पोझिशन ही काय, थर्ड पोझिशनला डबल बॉन्ड स्टार्ट होत आहे.
पण जर आपण ब्रांचेस पाहिल्या, फर्स्ट याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही लेफ्ट हँड साईड नंबरिंग देताय, तेव्हा फर्स्ट ब्रांच, दॅट मीन्स फर्स्ट ब्रांचिंग इज ॲट सेकंड पोझिशन. तर तुम्ही लेफ्ट हँड साईड नंबरिंग देताय, तर ब्रांचिंग कुठं आहे? सेकंड कार्बनला एक मिथिल ग्रुप आहे आणि फोर्थ कार्बनला एक मिथिल ग्रुप आहे. तसं जर तुम्ही राईट हँड साईडने नंबरिंग दिलं, तर थर्ड कार्बनला एक मिथिल आहे आणि फिफ्थ कार्बनला एक मिथिल आहे. म्हणजे याच्यात नंबरिंग दिली लेफ्ट हँड साईडनं, जर ब्रांचिंगची पोझिशन आहे 2, 4 आणि याच्यात ब्रांचिंगची पोझिशन पाहिली तुम्ही, याच्यात ब्रांचिंग पोझिशन आहे 3, 5. मग अशा वेळेस दोन चेन असतील हॅव्हिंग इक्वल लेंथ, देन नंबर फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरेस्ट टू द ब्रांचिंग. जर इक्वल लेंथच्या दोन चेन प्रेझेंट असतील, तेव्हा ब्रांचिंग जिकडनं जवळ असेल तिकडं नंबरिंग करायची आहे. म्हणजे फर्स्ट जे स्ट्रक्चर आहे ते आपण त्याच्यामध्ये लेफ्ट हँड साईडने नंबरिंग केलं आहे, हे नेमिंग काय आहे? बरोबर आहे. आणि सेकंड जे दॅट मीन्स 3, 5 डायमिथिल हेक्स 3 एनी, हे काय आहे? रॉंग आहे. दॅट मीन्स द नेम ॲज 2, 4 डायमिथिल हेक्स 3 एनी. आता कसं लिहिलं हे? 6 कार्बन आहे म्हणून हेक्झेन. पॅरेंट अल्केन काय आहे? हेक्झेन. हेक्झेनचा एनी इज रिप्लेस बाय एनी. मग नाव तयार झालंय हेक्झिन. आता सफिक्स एनीच्या अगोदर काय करायचं आहे? त्याची डबल बॉन्डची पोझिशन लिहायची. डबल बॉन्ड कुठं स्टार्ट होतोय? थर्डला. म्हणून त्याचं नाव आहे हेक्झ 3 एनी. हेक्झ 3 एनी. आता सबस्टिट्युएंटेड जी ब्रांचिंग आहे ते मेन्शन करायचं आहे. सेकंड पोझिशनला मिथिल आणि फोर्थ पोझिशनला मिथिल. दोन्ही ग्रुप काय आहेत? मिथिल आहेत. सेम ग्रुप आहेत म्हणून वर्ड यूज केला आपण डाय. दोन्ही सेम आहेत, 2 आहेत म्हणून डाय. सेम आहेत म्हणून डाय यूज केला. आणि त्यांचं नाव काय? मिथिल, म्हणून डायमिथिल. त्यांची पोझिशन सेकंड कार्बनला आणि फोर्थ कार्बनला, दॅट मीन्स 2, 4 डायमिथिल हेक्स 3 एनी अँड नॉट ॲज ए 3, 5 डायमिथिल हेक्स 3 एनी. Next rule: if the parent chain contains 2 or 3 double bonds, then it is named as diene or triene. In these cases, A of any is retained. जर तुमच्या पॅरेंट चेनमध्ये 2 किंवा 3 डबल बॉन्ड असतील, तर त्यांना म्हणायचं आहे डाईन. 2 असतील तर डाईन आणि 3 डबल बॉन्ड असतील तर म्हणायचं आहे ट्राईन. आणि जेव्हा नेम लिहिणार तेव्हा एनी ऑफ अल्केन इज रिटेन. म्हणजे एनी मधला ए हा काय करायचा? रिटेन करायचा आहे, त्याला काढायचा नाही. जसं आपण याच्यामध्ये लिहिलं हेक्स 3 एनी, हेक्झेन मधला एनी हा आपण रिप्लेस केला होता एनीने. इथं एनी रिप्लेस न करता फक्त एनी रिप्लेस करायचा आहे. काय करायचं आहे? एनई. म्हणजे एनी हा ए जो आहे, पेंटेनचा ए हा काय केला आहे? रिटेन केला आहे एक्झाम्पलमध्ये. जर एक्झाम्पल पाहिला आपण, in that example, if number from right hand side, double bond present at first and third carbon, then the compound contains 5 carbon atoms, straight chain contains 5 carbon atoms, that means the parent alkane is pentane. पेंटेनचा एनी मधला ए हा रिटेन करायचा आहे, दॅट मीन्स पेंटा. पोझिशन डबल बॉन्डची 1, 3, 1, 3, 2 डबल बॉन्ड आहेत म्हणून डाईन. जर 3 डबल बॉन्ड असेल तर काय घेतलं असतं आपण? ट्राईन. 2 डबल बॉन्ड म्हणून डाईन, म्हणजे पेंटा 1, 3 डाईन. नेक्स्ट, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग compounds. Give the IUPAC name of following compounds. First compound CH2 double bond CH, CH2, CH2, CH3. आता हा फर्स्ट मॉलिक्यूल त्याला नाव देताना
रूल लक्षात ठेवा. रूल क्रमाने घ्या. फर्स्ट रूल आहे, सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ॲटम विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. लॉंगेस्ट चेन घ्यायची आहे कार्बन कार्बन, आणि त्या लॉंगेस्ट चेनमध्ये काय पाहिजे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाहिजे. मग नंबर कुठून करणार, राईट हँडने का लेफ्ट हँडने? लेफ्ट हँडने. लेफ्ट हँडने काय करतोय आपण, नंबर फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड. नंबरिंग करताना जिकडं डबल बॉन्ड नियरेस्ट असेल तिकडं नंबरिंग करायची आहे. म्हणजेच लेफ्ट हँड साईडने आपण नंबरिंग जेव्हा करू तेव्हा फर्स्ट कार्बनलाच हा डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. म्हणजे दिस कार्बन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ अँड दिस वन इज फिफ्थ. म्हणजे 5 कार्बन ॲटमची चेन आहे. 1 2 3 4 अँड 5. म्हणजे पॅरेंट अल्केन झाला पेंटेन. पेंटेनचा एनी इज रिप्लेस बाय एनी. पेंटेनचा एनी रिप्लेस बाय एनी. फर्स्ट पोझिशनला डबल बॉन्ड आहे म्हणून सफिक्स एनीच्या अगोदर आपण त्याची पोझिशन दॅट इज लोखंड हा मेन्शन करायचा आहे. लोखंड काय आहे इथं, 1, दॅट इज पेंट 1 एनी. नंबर करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, नंबर फक्त कार्बन ॲटम्सलाच करायची आहे, हायड्रोजनला करायची नाही. हायड्रोजनला नंबरिंग करायची नाही. नंबरिंग कुठून करणार, कार्बन ॲटम्सने. सेकंड एक्झाम्पल बी. इन दॅट एक्झाम्पल if we number from left hand side, then the double bond is present at second position. If we number from the right hand side, the double bond is present at fourth position. The longest chain contains 1, 2, 3, 4, 5 and 6 carbon atoms. Longest chain contains 6 carbon atoms. That means parent alkane is hexane. ANE of hexane is replaced by ENE and the position of double bond is second. That means hex to ENE. Now branching. The second कार्बनला एक CH3 ग्रुप प्रेझेंट आहे. एक कुठला ग्रुप आहे, CH3 म्हणजेच मिथिल ग्रुप. म्हणजेच त्याची पोझिशन काय येईल ते मेन्शन करायची आहे, 2 मिथिल हेक्स 2 ENE. थर्ड एक्झाम्पलमध्ये 1 2 3 4 आणि 5 कार्बन ॲटमची चेन आहे. आता नंबरिंग कुठून करणार, तर आपण राईट हँडने नंबरिंग केली. ह्या कार्बनपासून फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ 5 कार्बनची चेन आहे. डबल बॉन्ड हा कुठल्या पोझिशनला आहे, थर्ड पोझिशनला आहे. हा फर्स्ट, हा सेकंड कार्बन आणि हा कुठला कार्बन आहे, थर्ड कार्बन. थर्ड कार्बनला डबल बॉन्ड स्टार्ट होतो आहे. आणि जर आपण नंबरिंग लेफ्ट हँड साईडने केली तर हा फर्स्ट कार्बन आणि हा काय, सेकंड कार्बन. सेकंड कार्बनला डबल बॉन्ड स्टार्ट होतो आहे. मग नंबरिंग कुठून करणार, नंबर फ्रॉम लेफ्ट हँड साईड. That means the straight chain compound contains 5 carbon atoms. The longest chain contains 5 carbon atoms. That means parent alkane is pentane. ANE of pentane is replaced by ENE and position of double bond is 2. That means pen 2 ENE. Now the branching is at third position and this is methyl group. कुठला ग्रुप आहे, मिथिल ग्रुप. थर्ड पोझिशनला मिथिल ग्रुप आहे म्हणून त्याचं नाव आहे 3 मिथिल पेन 2 ENE. फोर्थ CH3 CHCl CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3. आता नंबरिंग कुठून करणार, लेफ्ट हँडने की राईट हँडने? फर्स्ट रूल लक्षात ठेवा, सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ॲटम्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असलेली लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करा. 1 2 3 4 5 6 म्हणजे 6 कार्बन ॲटमची चेन आहे. हा काय आहे, दिस वन इज क्लोरीन. हा हॅलोजन आहे, क्लोरीन. जी लॉंगेस्ट चेन आहे त्याच्यामध्ये किती कार्बन ॲटम्स आहेत, 6 कार्बन ॲटम्स आहेत. आता नंबरिंग कुठून करणार, नंबर फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड. जिकडे डबल बॉन्ड नियरेस्ट असेल तिकडे नंबरिंग करायची आहे.
म्हणजेच if we number from right hand side, then double bond is present at second position. Double bond is present at second position. 6 कार्बन आहेत म्हणजेच हेक्झेन. हेक्झेनचा ANE is replaced by ENE. डबल बॉन्डची पोझिशन फर्स्ट 2 that is 2 हेक्स 2 ENE. आता ब्रांचिंग 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बनला ब्रांच आहे क्लोरीनची. क्लोरीन जेव्हा आपण लिहितो IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये तेव्हा तुम्हाला सांगितलं होतं हॅलोजन्स लिहिताना ते आपण हॅलो फॉर्ममध्ये लिहितो. कुठल्या फॉर्ममध्ये लिहितो? हॅलो. INE of halogens is replaced by O. That means chlorine. तर लिहिताना काय होईल? क्लोरो. कुठल्या कार्बनला आहे? फिफ्थ कार्बनला, म्हणून त्याचं नाव आहे 5 क्लोरो हेक्स 2 ENE. 5 chloro hex 2 ENE. Now next example. In this example, select the longest chain which contains carbon-carbon double bond. Longest chain किती कार्बनची? 1 2 3. 1 2 3 ही पण आहे, पण ही पण 3 कार्बनची आहे, पण याच्यामध्ये डबल बॉन्ड आहे का? नाही. म्हणून चेन सिलेक्ट करताना ज्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड असेल ती चेन सिलेक्ट करायची. म्हणजे हा फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड 3 कार्बनची चेन आहे. आता नंबर कुठून करणार? नंबर फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरेस्ट टू द सबस्टिट्यूएंट. नंबरिंग कुठून करणार? नंबरिंग आपण करणार आहोत राईट हँड साईडने. का राईट हँड साईडने? द फर्स्ट कार्बनला डबल बॉन्ड आहे. फर्स्ट, हा सेकंड आणि हा काय झाला? थर्ड. सेकंड पोझिशनला कुठला ग्रुप आहे? मिथिल ग्रुप. म्हणजे सेकंड पोझिशनला ब्रांचिंग आहे. दॅट मीन्स 2 मिथिल. 3 कार्बन आहेत म्हणून प्रोपेन. प्रोपेनचा ANE रिप्लेस बाय ENE आणि डबल बॉन्डची पोझिशन 1. दॅट मीन्स prop 1 ENE. नाव काय झालं? 2 मिथिल prop 1 ENE. 2 methyl prop 1 ENE. Now next example. Select the longest continuous chain which contains double bond. In this example, 2 double bond are present. That means it is diene system. याच्यामध्ये 2 डबल बॉन्ड आहेत, म्हणजेच ही कुठली सिस्टीम आहे? डायन सिस्टीम. जर 3 डबल बॉन्ड असेल तिला म्हटलं आपण ट्राईन. आता नंबर फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड. नंबरिंग कुठून करायची आहे? इकडे डबल बॉन्ड नियरेस्ट असेल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किंवा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. जर लेफ्ट हँडने नंबरिंग केली तरी सेम आहे आणि राईट हँडने नंबरिंग केली तरी डबल बॉन्डची पोझिशन सेम आहे. म्हणजे फर्स्ट आणि थर्ड कार्बनला डबल बॉन्डच आहे. कुठूनही नंबरिंग करा, राईट हँडने करा किंवा लेफ्ट हँडने करा. पण ब्रांचिंग जर अशा वेळेस 2 चेन प्रेझेंट असतील इक्वल लेंथच्या, तेव्हा नंबरिंग करताना ब्रांचिंगचा विचार करायचा आहे. नंबरिंग करताना ब्रांचिंगचा विचार करायचा आहे. जिकडनं ब्रांचिंग नियरेस्ट असेल तिकडं नंबर करायचा आहे. आता ब्रांचिंग फर्स्ट, सेकंड जिकडनं जर नंबरिंग केली आपण लेफ्ट हँड साईडनं, तर सेकंड पोझिशनला, सेकंड कार्बनला मिथिल ग्रुप वाटायचे. आणि जर आपण राईट हँडने नंबरिंग केली तर थर्ड कार्बनला मिथिल ग्रुप वाटायचे. म्हणून याचं नाव काय येईल? 2 मिथिल. सेकंड पोझिशनला मिथिल म्हणून 2 मिथिल. 4 कार्बन आहेत म्हणून ब्युटेन. ब्युटेनचा ANE मधला A हा रिटेन करायचा आहे. काय रिटेन करायचा आहे? 2 डबल बॉन्ड म्हणून. ANE ऑफ ब्युटेनचा ANE मधला A रिटेन करायचा आहे. ज्याचं नाव आहे ब्युटा. नंबर फर्स्ट आणि थर्ड कार्बनला डबल बॉन्ड आहे म्हणून 1 3 आणि सिस्टीम कुठली आहे? 2 डबल बॉन्ड म्हणून डाईन. दॅट मीन्स द नेम इज 2 मिथिल ब्युटा 1 3 डाईन. मित्रांनो, आज आपण अल्किन याला सुरुवात केली आहे आणि अल्किनमध्ये आपण अल्किनची डेफिनेशन, जनरल फॉर्म्युला, त्याचे काही एक्झाम्पल्स, वाय आर अल्किन्स कॉल्ड ॲज ओलिफिन्स आणि त्याचं नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम आणि IUPAC नेम एवढं आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं आहे, आजच्या सेशनमध्ये पाहिलं आहे आपण. इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस आयसोमेरिझम इन अल्किन्स. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये
आपण आयसोमेरिझम इन अल्केन्स हे पाहणार आहोत.